हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। साडा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा सी मौर्य साम्राज दे प्रशासन दियां मुख विशेषतावां लिखो। पिछलियां क्लासां विच असी इस क्वेश्चन दे 5 पॉइंट्स की चर्चा कर चुके हाँ, जिस विच पहला पॉइंट सी केंद्रिक शासन व्यवस्था, जिहदे विच 3 छोटे पॉइंट भी असी बनाए। उस तो बाद प्रांतिक शासन प्रबंध की चर्चा की। तीजे पॉइंट विच जिला प्रबंध अते चौथे दे विच नगरां दा प्रबंध पॉइंट्स की चर्चा की गई। इस प्रश्न के 5वें पॉइंट विच असी स्थानिक प्रबंध की चर्चा करते हुए देखा कि प्रशासन की सब तो छोटी इकाई पिंड सन। अज की क्लास विच असी ऐसे क्वेश्चन के 6वें पॉइंट की चर्चा करांगे। शुरू करते हाँ वित्ती प्रबंध। मौर्य शासकों का वित्ती प्रबंध बहुत उच्च कोटि का सी। कौटिल्य का विचार सी कि सरकार नूं अपनी आमदन वधाउण का अधिकार तो है, परंतु उसनूं ये देखना चाहिए है कि इस नाल जनता नूं कष्ट ना होण। इस संबंध विच कौटिल्य ने दरख्त अते उसके फलों की उदाहरण दी। बुद्धिमान लोग केवल फल तोड़ते हैं, परंतु दरख्त नूं नहीं कटते। ऐसे तरह बुद्धिमान सरकार वो है जो इस ढंग नाल करां नूं इकट्ठा करे कि प्रजा की कमर ना टुटे। मौर्य काल दे वित्ती प्रबंध नूं असी अगे 3 छोटे पॉइंट्स दे विच समझ सकते हाँ। इन्हां 3 पॉइंटां विच पहला है भूमि लगान। मौर्य काल विच साम्राज की आमदन का मुख्य सोमा भूमि लगान सी। इस काल विच 2 तरह की भूमि सी। एक भूमि वो जो राज दे प्रत्यक्ष अधिकार विच सी। इस भूमि तो जो लगान इकट्ठा किया जाता सी उसनूं सीता कर कहते सन। दूजा भाग वो सी जिस ते किसान खेती करते सन। इस भूमि तो जो लगान प्राप्त किया जाता सी उसनूं भाग कहते सन। ये क्वेश्चन 2 नंबर का छोटा इंपोर्टेंट है। परीक्षा विच क्वेश्चन आता है भाग तो तुसी की समझते हो। ये भूमि की उपजाऊ शक्ति के अनुसार कुल उपज का 1/6 भाग तो 1/4 भाग होंदा सी। मौर्य शासक खेती की उपज वधाउण के उद्देश्य नाल किसानां नूं अनेक सुविधावां प्रदान करते सन। राज सरकार खाद अते सिंचाई का पूरा प्रबंध करती सी अते मौर्य काल विच फसलों का चंगा अते ज़्यादा उत्पादन होंदा सी। वित्ती प्रबंध का दूजा पॉइंट है आमदन के होर साधन। लगान तो अलावा मौर्य साम्राज की आमदन के होर भी अनेक साधन सन, जिन्हां विचों तत्कालीन सोमियां विच 20 तरह के साधनों की चर्चा की गई है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ, ਤੀਜਾ ਜੰਗਲ ਕਰ, ਚੌਥਾ व्यवसाय कर, पंजवां चरागाह कर, छेवां तीर्थ कर, सतवां सड़क कर, अठवां नदी कर, नौवां खान कर, 10वां पशु कर, 11वां आमदन कर ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 12ਵਾਂ ਨਮਕ ਕਰ, 13ਵਾਂ ਗਣਿਕਾ ਕਰ, 14ਵਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰ, 15ਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ, 16ਵਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਹਾਰ, 17ਵਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰ, 18ਵਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰ, 19ਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਅਤੇ 20ਵਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਨੇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਖਰਚ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੈਨਾ, ਸਿੰਚਾਈ, ਦਾਨ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਸੂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਗੁਪਤਚਰ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਚਾਲਾਕ ਅਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਸਨ। ਜਾਸੂਸ ਗ੍ਰਸਤ, ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਸੂਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ ਸਨ। ਜੋ ਜਾਸੂਸ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਸੂਸ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਜਾਸੂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਸੂਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਲ ਜਾਸੂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੌਰਿਆ ਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ KS ਬੇਹਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੌਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਜ 2 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।